Yes, very good morning, everybody. Good morning to all. Welcome back. In last class, we have completed RS in case of individual, residential status in case of individual completed. Correct? In today's class, today we are going to start RS in case of HVF. Then followed by RS in case of company, then RS in case of others. ఇండివిజువల్ మనకు లెంతేగా ఉంటుంది, ఎగ్జామ్లో అది ఇంపార్టెంట్, అది కంప్లీట్ అయిపోయింది. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఆర్ఎస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హెచ్విఎఫ్. What is the abbreviation of HVF? Hindu Undivided Family. Senior most co-partner is called as what? Karta. మనం అవన్నీ చాప్టర్ 1లో పర్సన్ డెఫినేషన్లో చాలా క్లియర్గా చెప్పుకున్నాం, అవునా? ఒక హెచ్విఎఫ్ రెసిడెంటా నాన్ రెసిడెంటా, హౌ టు డిసైడ్? ఎనీ ఐడియా? ఒక ఇండివిజువల్ రెసిడెంటా నాన్ రెసిడెంటా, హౌ టు డిసైడ్? బేస్డ్ ఆన్ సెక్షన్ 6 సబ్సెక్షన్ 1 basic conditions. Two basic conditions. Based on basic conditions, we have to decide whether an individual is resident or non-resident. అవునా? That already you know. మరి ఒక హెచ్విఎఫ్ రెసిడెంటా నాన్ రెసిడెంటా, హౌ టు డిసైడ్? Based on, very good morning everybody, based on control and management. In case of individual, based on basic conditions given by section 6(1). In case of HVF, based on control and management. What is the meaning of control and management? It is the place where they are taking decisions. It is the place where they are taking important decisions. What is the meaning of control and management? It is the place where they are taking important decisions. మరి ఎప్పుడు రెసిడెంట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది, ఎప్పుడు నాన్ రెసిడెంట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది? If C&M, what is the abbreviation of C&M? Control and management. If C&M is partly in India, what is the meaning of that? Partly in India, partly outside India, then HF is called as a resident. Or if C&M is totally in India, then also HF is called as what? Resident. Totally in India unna, partly in India unna, HF is called as what? Resident. If C&M is totally outside India, then HF is called as non-resident. Very good morning everybody. In case of individual, based on basic conditions given by section 6(1),
అట్లీస్ట్ వన్ బేసిక్ కండిషన్ ఓకే అయితే రెసిడెంట్, అదర్వైజ్ నాన్ రెసిడెంట్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హెచ్బిఎఫ్ based on control and management, if C&M is partly or totally in India resident, if C&M is totally outside India non-resident. ఓకేనా? నెక్స్ట్ నాన్ రెసిడెంట్ అయితే మీరు ఏం చేయాలంటే ఈ హౌ టు స్టాప్ దేర్ ఓన్లీ, దెర్ ఈస్ నో ఫర్దర్ క్లాసిఫికేషన్. రెసిడెంట్ అయితే ఈ హౌ టు డిసైడ్ ROR and RNOR, same as individual. In case of individual also, resident అయినప్పుడు we are classifying into ROR and RNOR. మరి ROR RNOR how to decide? Based on additional conditions, based on additional conditions given under section, what is section for additional conditions? Section 6.6. ఇక్కడ కూడా same additional conditions, same section under section 6 subsection 6. మరి additional conditions ఎవరు సాటిస్ఫై చేయాలి? Who is the head of the family? కర్త కదా, కర్త is head of the family, senior most co-partner, senior most co-partner. Karta gina, tell me how many additional conditions are there? 2 kada. If Karta satisfies both the additional conditions, then HF is called as ROR. If Karta satisfies one or none of the additional conditions, then HF is called as RNOR. Additional conditions evaru satisfy cheyali? Karta. If Karta satisfies how many? Both the additional conditions, then HF is called as ROR. If Karta satisfies one or none of the additional conditions, then HF is called as RNOR. Resident or non-resident, how to decide? Based on control and management. If resident, then how to decide ROR and RNOR? Based on additional conditions. Based on additional conditions. Same additional conditions. For more clarity, I will ask you 2 to 3 examples. Example number 1. If C&M is partly in India, what is the meaning of that? C&M is partly in India, partly outside India. Tell me as of now what is the answer? C&M partly India undi kabatti HF is called as resident, no? Partly in India unna, totally in India unna, HF is called as what? Resident, no? So as of now what is the answer? Resident. Resident అయినప్పుడు we have to decide ROR and RNOR. If C&M is partly in India and Karta satisfied both the additional conditions, then HF is what? C&M partly in India kabatti what is the answer? Resident. And Karta satisfied both the additional conditions kabatti HF is called as what? ROR. Understood? Understanding? Next, example number 2.
If C&M is totally in India, totally in India, tell me as of now what is the answer? C&M totally in India kabatti as of now what is the answer ante resident. Resident అయినప్పుడు we have to decide ROR or RNOR. And Karta satisfied only one additional condition. Only one additional condition. Then HOP is only one additional condition. Then HOP is what? RNOR. Correct? RNOR. Both okay aitene ROR. One or none okay aithe RNOR. Next. Example number 3. Example number 3. If C&M is totally outside India, and Karta satisfied both the additional conditions, then HOP is what? C&M totally outside India. If C&M is totally outside India, then HOP is called as what? Non-resident కదా. ఇంకా నాన్ రెసిడెంట్ అయినప్పుడు మనకి ROR RNOR ఉంటుందా? ఉండదు కదా. కర్త ఇఫ్ సాటిస్ఫైడ్ బోత్ ఆల్సో, వన్ ఆల్సో, నన్ ఆల్సో మనకి అనవసరం. అది ఎగ్జామ్లో వాళ్ళు ఇస్తారు సమ్ టైమ్స్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ. కానీ ఇక్కడ C&M టోటల్లీ అవుట్సైడ్ ఇండియా కాబట్టి ఇంకా కర్త గురించి మనకి అనవసరం. HOP is called as what? నాన్ రెసిడెంట్. అండర్స్టూడా? ఫస్ట్ మీరు బేస్డ్ ఆన్ C&M రెసిడెంటా నాన్ రెసిడెంటా డిసైడ్ చేయండి. నాన్ రెసిడెంట్ అయితే ఇంకా కర్త గురించి మనకి అనవసరం. రెసిడెంట్ అయితే అప్పుడు హౌ టు సీ కర్త. If Karta satisfied both the conditions, both the additional conditions, HOP is called as ROR. One of none means RNOR. Antena? Okay. Now I will ask you example number 4, example number 5. Answers నేను చెప్పను, మీరే థింక్ చేయండి, మీరే చెప్పండి. ఒకవేళ మీరు చెప్పలేకపోతే ఎండ్ ఆఫ్ ది చాప్టర్ I will come back and I will say. Okay, example number 4, example number 5, we have to answer. కొంచెం థింక్ చేయాలి. If Karta satisfied both the additional conditions, then HOP is what? If Karta satisfied both the additional conditions, then HOP is what? క్వశ్చన్లో వాళ్ళు C&M ఇండియాలో ఉందా వేరే కంట్రీలో ఉందా చెప్పలేదు. C&M గురించి వాళ్ళు ఏం చెప్పలేదు. కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ గురించి వాళ్ళు ఏం చెప్పలేదు. ఇట్ ఈస్ ద గివెన్ క్వశ్చన్ అంతే. దెర్ ఈస్ నో అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇఫ్ కర్తా సాటిస్ఫైడ్ బోత్ ది అడిషనల్ కండిషన్స్, దెన్ HOP is what అనేది క్వశ్చన్. Okay, next. This you have to answer. Don't worry, take some time. End of the day you can think. Example number 5. If Karta satisfied only one additional condition, then HOP is what?
దెన్ హెచ్ఓపి ఈస్ వాట్ అనేది క్వశ్చన్. ఇక్కడ కూడా వాళ్ళు C&M గురించి ఏం చెప్పలేదు, కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ గురించి ఏం చెప్పలేదు. వాళ్ళు ఏమన్నారు, కట్ ఆర్ సాటిస్ఫైడ్ ఓన్లీ వన్ అడిషనల్ కండిషన్, అంతే. దట్ ఈస్ ద గివెన్ క్వశ్చన్, దెర్ ఈస్ నో అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ది హెచ్బిఎఫ్ అనేది మీరు చెప్పాలి. ఓకేనా. నౌ అట్ ప్రెజెంట్ ఇగ్నోర్ అబౌట్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 4 and 5. తర్వాత మీరు టైం ఉన్నప్పుడు థింక్ చేయండి. ఒకవేళ మీరు చెప్పలేకపోతే ఎండ్ ఆఫ్ ది చాప్టర్ ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ వీ కెన్ డిస్కస్. ఓకేనా. నౌ ఐ విల్ టేక్ వన్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1, 2, 3, 4, 5 జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ది ప్రొవిజన్. Now I will take one practical example. PQR is a HBF. PQR is a HBF. All its members are settled in China. అంటే వాళ్ళు చైనాలో సెటిల్ అయ్యారు. వాళ్ళకి ఇండియాలో ఒక బిజినెస్ ఉంది. ఇట్ హ్యాస్ బిజినెస్ in India. It has business in India. ఇప్పుడు ఆ బిజినెస్ ని ఎవరు కంట్రోల్ చేయాలి? PQR HBF. దే కెన్ కంట్రోల్ ఫ్రమ్ చైనా. కానీ అక్కడి నుంచి కంట్రోల్ చేయాలంటే కొంచెం డిఫికల్ట్ కదా. వాళ్ళు చైనాలో ఉన్నారు, ఇండియాలో ఉన్న బిజినెస్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే దెర్ ఈస్ సమ్వాట్ డిఫికల్టీ. So what they did, they appointed Mr. J as manager. Mr. J evarante Indian. What is the purpose of that appointment? To take care of Indian business. Okay, tell me here one thing. Right to control ఎవరి హ్యాండ్స్ లో ఉంది? రైట్ టు కంట్రోల్ ఎవరి హ్యాండ్స్ లో ఉంది? హూ సపోజ్డ్ టు కంట్రోల్? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. రైట్ టు కంట్రోల్, హూ సపోజ్డ్ టు కంట్రోల్? రైట్ టు కంట్రోల్ ఎవరి హ్యాండ్స్ లో ఉంది? PQR హ్యాండ్స్ లోనే కదా, వాళ్ళ బిజినెస్ కాబట్టి వాళ్ళే కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ రైట్ టు కంట్రోల్ ఎవరి హ్యాండ్స్ లో ఉంది అంటే ఆ మెంబర్ హ్యాండ్స్ లో ఉంది. అవునా? ఆ మెంబర్స్ ఎక్కడ ఉన్నారు? చైనాలో. అంటే ఇక్కడ రైట్ టు కంట్రోల్ ఎక్కడ ఉందంటే చైనాలో ఉంది. బట్ హూ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కంట్రోలింగ్? వాళ్ళు చైనాలో ఉన్నారు కాబట్టి కంట్రోలింగ్ ఫ్రమ్ దేర్ అనేది డిఫికల్టీ కాబట్టి దే గివెన్ దట్ పవర్ టు మిస్టర్ జే. హూ సపోజ్డ్ టు కంట్రోల్ అంటే మెంబర్స్. రైట్ టు కంట్రోల్ ఎవరి హ్యాండ్స్ లో ఉందంటే మెంబర్స్. బట్ హూ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కంట్రోలింగ్ అంటే మిస్టర్ జే. యాక్చువల్లీ కంట్రోలింగ్ ఎవరి హ్యాండ్స్ లో ఉందంటే మిస్టర్ జే. దట్ ఈజ్ ఇండియా. సి, వెరీ సింపుల్. రైట్ టు కంట్రోల్ లేదా సపోజ్డ్ టు కంట్రోల్ ఎక్కడుంది? చైనాలో ఉంది. అక్కడి నుంచి కంట్రోల్ చేయడం అనేది డిఫికల్టీ కాబట్టి దే గివెన్ దట్ పవర్ టు మిస్టర్ జే. సో హూ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కంట్రోలింగ్ అంటే మిస్టర్ జే. యాక్చువల్లీ కంట్రోలింగ్ ఎక్కడుందంటే ఇండియాలో ఉంది.
Now my question is he how to see right to controller or else actually controlling the right to control is not relevant. Who is actually controlling is relevant. Right to control is also called as de jure control. De jure control. DEJURE. De jure control. Actually controlling is also called as de facto control. De facto control. DEFACTO. De facto control. Tell me what is one more name for right to control? De jure control. What is one more name for actually controlling? De facto control. మనం చూడాల్సి ఉంది de jure controller, de facto controller అంటే we have to see de facto control. De jure controlling is not relevant. Right to control is not relevant. Who is actually controlling is relevant. Here de facto control is in India. Correct? What is the meaning of de facto control? Who is actually controlling? De facto control is in India. Control and management India ఉంది కదా. We have to see control and management. What is the meaning of control and management to de facto control? De facto control ఎక్కడ ఉంది? ఇండియాలో ఉంది. మనం పైన చెప్పుకున్నాం. C&M గిన partly or totally in India ఉంటే it is called as what? Resident కదా. ఇక్కడ where is the C&M? What is the meaning of C&M? Control and management. We have to say de jure na de facto na? De facto. Where is the de facto control in India? Therefore HF is called as resident. Understood? Can I repeat once again? ఒక HVF రెసిడెంటా నాన్ రెసిడెంటా హౌ టు డిసైడ్? బేస్డ్ ఆన్ కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. Control and management two types. De jure control, right to control. What is one more? De facto control, actually controlling. We have to see de jure control or de facto control. De facto control అది ఎక్కడ ఉంది? ఇండియాలో ఉంది. అంటే C&M is ఇండియా కాబట్టి it is called as what? Resident. Understood? Who is actually controlling is relevant. Right to control is not relevant. It is about HVF, RS in case of HVF. What is section for RS in case of HVF? Section 6 subsection 2. Section 6 subsection 2. In case of individual 6.1. గుర్తున్నాయా? 6.1 basic conditions, 6.6 additional conditions. అంటే individual కి we applied 6.1 and 6.6. 6.1 basic conditions, 6.6 additional conditions. మరి HVF 6.2 and 6.6. 6.2 and 6.6. ఇండివిజువల్ కి HVF కి 6.6 ఎలాగో కామన్. అక్కడేమో 6.1, ఇక్కడేమో 6.2. సో కన్క్లూజన్, ఇండివిజువల్ కి we have to apply 6.1 and 6.6. HVF కి we have to apply 6.2 and 6.6. అక్కడేమో బేస్డ్ ఆన్ బేసిక్ కండిషన్స్, ఇక్కడేమో బేస్డ్ ఆన్ కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. అక్కడ ఇక్కడ అడిషనల్ కండిషన్స్ ఎలాగో క్లియర్. నెక్స్ట్ కమ్ టు థర్డ్ వన్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇండివిజువల్ కంప్లీటెడ్, HVF ఆల్సో కంప్లీటెడ్. కమ్ టు థర్డ్ వన్. RS in case of company. RS in case of company. ఇక్కడ సెక్షన్ 6.3. 6.1 ఇండివిజువల్, 6.2 HVF, 6.3 కంపెనీ. రిమెంబర్ C per 3 కదా. A per 1, B per 2, C per 3 ఆల్ఫాబెట్స్. A per 1, B per 2, C per 3. C అంటే 3 కదా, కాబట్టి 6.3. కంపెనీలో ఫస్ట్ లెటర్ C.
C for 3, 6 3 per company. Eliginda? Companies are two types: Indian company, foreign company. Indian company, foreign company. ఒక ఇండియన్ కంపెనీ రెసిడెంటా నాన్ రెసిడెంటా, హౌ టు డిసైడ్? రిమెంబర్, అండర్లైన్, ఇండియన్ కంపెనీ విల్ నెవర్ బికమ్ నాన్ రెసిడెంట్. ఇండియన్ కంపెనీ ఆల్వేస్ రెసిడెంట్. వాడి క్వశ్చన్లో ఏమైనా ఇవ్వనివ్వండి. ABC Limited, an Indian company, all shareholders are belongs to Singapore, all directors are belongs to Dubai అని ఏమైనా ఇవ్వనివ్వండి. ఇండియన్ కంపెనీ అయితే ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రెసిడెంట్. ఇండియన్ కంపెనీ నెవర్ బికమ్ నాన్ రెసిడెంట్. ఇండియన్ కంపెనీ ఆల్వేస్ రెసిడెంట్, ఆల్వేస్, నో ఎక్సెప్షన్, ఆల్వేస్ రెసిడెంట్. ఇండియన్ కంపెనీ అని ఇస్తే గిన ఇంకా డోంట్ రీడ్ ఎనీథింగ్. ఇండియన్ కంపెనీ ఆల్వేస్ రెసిడెంట్. వాట్ అబౌట్ ఫారెన్ కంపెనీ? కెన్ ఐ సే ఫారెన్ కంపెనీ ఆల్వేస్ నాన్ రెసిడెంట్? నో. ఫారెన్ కంపెనీ మే బికమ్ రెసిడెంట్ ఆర్ నాన్ రెసిడెంట్. ఇండియన్ కంపెనీ ఆల్వేస్ రెసిడెంట్, ఫారెన్ కంపెనీ మేబీ రెసిడెంట్ ఆర్ మేబీ నాన్ రెసిడెంట్. మరి ఒక ఫారెన్ కంపెనీ రెసిడెంటా నాన్ రెసిడెంటా, హౌ టు డిసైడ్? బేస్డ్ ఆన్ బేసిక్ కండిషన్సా? నో, దట్ ఈస్ ఫర్ ఇండివిజువల్. బేస్డ్ ఆన్ కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంటా? నో, దట్ ఈస్ ఫర్ HVF. బేస్డ్ ఆన్ వాట్? బేస్డ్ ఆన్ పోయం. బేస్డ్ ఆన్ పోయం, పోయం కాదు, based on poem, POEM. poem అంటే ప్లేస్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ మేనేజ్మెంట్. వాట్ ఈస్ ద అబ్రివేషన్ ఆఫ్ poem? ప్లేస్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ మేనేజ్మెంట్. అబ్రివేషన్ వీ కెన్ రైట్ ఆఫ్టర్ 1 or 2 minutes. రిమెంబర్, poem స్టాండ్స్ ఫర్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ మేనేజ్మెంట్. మరి ఎప్పుడు రెసిడెంట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది అంటే, ఈ పోయం ఈజ్ ఇన్ ఇండియా. ఈ పోయం ఈజ్ ఇన్ ఇండియా. ఎప్పుడు నాన్ రెసిడెంట్ అవుతుందంటే, ఈ పోయం ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. వెరీ సింపుల్, వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ పార్ట్లీ అదేముండదు. పోయం ఇండియాలో ఉంటే రెసిడెంట్, పోయం వేరే కంట్రీలో ఉంటే నాన్ రెసిడెంట్. C&Mలో పార్ట్లీ కూడా పాసిబిలిటీ ఉంది, కానీ పోయంలో ఇంకా పార్ట్లీ అనే క్వశ్చన్ ఉండదు. పోయం ఇండియాలో ఉంటే రెసిడెంట్, వేరే కంట్రీలో ఉంటే నాన్ రెసిడెంట్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద అబ్రివేషన్ ఆఫ్ పోయం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పోయం? పోయం స్టాండ్స్ ఫర్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ మేనేజ్మెంట్. ప్లేస్ ఆఫ్ ఎఫెక్టివ్ మేనేజ్మెంట్. It is the abbreviation. Then what is the meaning? It is the place where key management and commercial decisions those are necessary to carry out the business. Are taken. Simply చెప్పాలంటే, it is the place where key decisions are taken. If you want to read in simple way, it is the place where key decisions are taken. ఒక్కసారి read only underline parts. Place where key decisions are taken. What is the meaning of key decisions? Main decisions, important decisions, major decisions like amalgamation, demerger, opening of new branch, closing of existing branch లాంటివి. It is the place where key decisions are taken.
If you take key decisions in India, then meaning poem is in India, it is called as what? Resident. If you take key decisions outside India, then meaning poem is outside India, it is called as what? Non-resident. Very simple. Indian company always resident. Poem అనేది you should not see for Indian company. Indian company always resident. Foreign company రెసిడెంట్ అవ్వచ్చు, నాన్ రెసిడెంట్ అవ్వచ్చు, డిపెండ్స్ ఆన్ పోయం. పోయం ఇండియాలో ఉంటే రెసిడెంట్, వేరే కంట్రీలో ఉంటే నాన్ రెసిడెంట్. వాట్ ఈస్ సెక్షన్ 6.3? 6.1 ఫర్ ఇండివిజువల్, 6.2 ఫర్ హెచ్బిఎఫ్, 6.3 ఫర్ కంపెనీ. వెయిట్ సార్, రెసిడెంట్ అయినప్పుడు ఆర్ఓఆరా ఆర్ఎన్ఓఆరా డిసైడ్ చేయాలా? నో. రెసిడెంట్ అయినా నాన్ రెసిడెంట్ అయినా హౌ టు స్టాప్ దేర్ ఓన్లీ, హౌ టు పుల్ స్టాప్ దేర్ ఓన్లీ. ROR, RNOR is there only for individual and HBF. Additional conditions we have to apply only for individual and HBF. కంపెనీకి మాత్రం రెసిడెంట్ నాన్ రెసిడెంట్ అంతే, యూ హ్యావ్ టు స్టాప్ దేర్ ఓన్లీ. డన్, అంతే, కంపెనీ అయిపోయింది. ఇది ప్రాబ్లమాటిక్లో ఇంపార్టెంట్ కాదు, కానీ ఎప్పుడైనా సరే థియరీ క్వశ్చన్ ఇచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది. అంటే దీనిపైన థియరీ క్వశ్చన్ ఇచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, రోమన్ నెంబర్ 4. ఫోర్త్ వన్, ఫస్ట్ వన్ ఇండివిజువల్, సెకండ్ వన్ హెచ్బిఎఫ్, థర్డ్ వన్ కంపెనీ. నౌ కమ్ టు ఫోర్త్ వన్. ఆర్ఎస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అదర్స్, రిమైనింగ్ అన్ని. ఆర్ఎస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అదర్స్, ఇంకా రిమైనింగ్ అన్ని మనకి పైన ఏమేమి అయిపోయాయి? ఇండివిజువల్, హెచ్బిఎఫ్, కంపెనీ కదా, ఇంకా రిమైనింగ్ అన్ని ఇంకేమేమి ఉన్నాయి మనకి? ఎగ్జాంపుల్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కావచ్చు, లోకల్ అథారిటీ, ఏఓపి, బిఓఐ, ఏజేపి ఎక్సెట్రా. ఇంకా రిమైనింగ్ ఆల్, ఎల్ఎల్పి, రిమైనింగ్ ఆల్ ఎక్సెట్రా. ఇండివిజువల్, హెచ్బిఎఫ్, కంపెనీ కాకుండా రిమైనింగ్ అన్ని ఇక్కడ వస్తాయి, రిమైనింగ్ ఆల్. మరి వీళ్ళు ఎగ్జాంపుల్ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ లేదా ఏజేపీ లేదా ఏఓపి, మరి వీళ్ళు రెసిడెంటా నాన్ రెసిడెంటా, హౌ టు డిసైడ్? రెసిడెంటా నాన్ రెసిడెంటా, హౌ టు డిసైడ్? వాట్ ఈస్ సెక్షన్ ఫర్ దిస్ అంటే సెక్షన్ 6.1 ఫర్ ఇండివిజువల్, 6.2 ఫర్ హెచ్బిఎఫ్, 6.3 ఫర్ కంపెనీ. తర్వాత ఏమొస్తుంది? 6.4 ఫర్ అదర్స్, 6.4 ఫర్ అదర్స్. మరి రెసిడెంటా నాన్ రెసిడెంట్, హౌ టు డిసైడ్? సేమ్ యాజ్ హెచ్బిఎఫ్, సేమ్ యాజ్ హెచ్బిఎఫ్. బేస్డ్ ఆన్ వాట్? బేస్డ్ ఆన్ కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, బేస్డ్ ఆన్ కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. మరి ఎప్పుడు రెసిడెంట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది? ఆల్రెడీ ఉన్నది ఆన్సర్. ఎప్పుడు రెసిడెంట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది? ఇఫ్ C&M ఈజ్ పార్ట్లీ ఇన్ ఇండియా ఆర్ if C&M is totally in India, then it is called as what? Resident. మరి ఎప్పుడు నాన్ రెసిడెంట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది? if C&M is totally outside India, then HF is called, then partnership firm is called as what? Non-resident. ఇట్ ఈస్ సేమ్ యాజ్ హెచ్ఎఫ్ కదా, అక్కడ కూడా ఇంతే కదా. బేస్డ్ ఆన్ వాట్? C&M కినా పార్ట్లీ ఆర్ టోటల్లీ ఇన్ ఇండియా ఉంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? రెసిడెంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? నాన్ రెసిడెంట్ కదా, అవునా? మరి ఇక్కడ సపరేట్గా ఎందుకు ఇవ్వాలి? అక్కడే ఇవ్వచ్చు కదా. పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్, లోకల్ అథారిటీ, ఏఓపి, బిఓఐ, ఏజేపి కూడా ఎలాగూ వీఆర్ డిసైడింగ్ సేమ్ యాజ్ హెచ్ఎఫ్ కదా. మరి ఇక్కడ సపరేట్గా ఎందుకు ఇవ్వాలి? అక్కడే ఇవ్వచ్చు కదా. ఎందుకు సపరేట్గా ఇచ్చారంటే హెచ్ఎఫ్కి ఆర్ఓఆర్, ఆర్ఎన్ఓఆర్ కూడా ఉంది, అవునా? కానీ వీళ్ళకి ఆర్ఓఆర్, ఆర్ఎన్ఓఆర్ ఉండదు. రెసిడెంటా నాన్ రెసిడెంట్ అంతే. రెసిడెంట్ అయినా నాన్ రెసిడెంట్ అయినా హౌ టు స్టాప్ దేర్ ఓన్లీ. దట్స్ వై దే గివెన్ separate section 6.4. Section 6.4.
ఇండివిజువల్కి వీ అప్లైడ్ 6166. హెచ్యుఎఫ్ కూడా వీ అప్లైడ్ 62 అంటే 66. కంపెనీకి 63, అదర్స్కి 64. ఎవరెవరు ఆర్ఓఆర్, ఆర్ఎన్ఓఆర్, నాన్ రెసిడెంట్ ఈ 3 అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది? ఇండివిజువల్, హెచ్విఎఫ్. వాట్ అబౌట్ ఇండియన్ కంపెనీ? ఆల్వేస్ రెసిడెంట్. వాట్ అబౌట్ అదర్స్, మిగతా వాళ్ళు? మేబీ రెసిడెంట్ ఆర్ మేబీ నాన్ రెసిడెంట్. We'll do one thing. Up to this small summary రాద్దాం for more clarity. Summary 1. RS of individual ఆర్ హెచ్విఎఫ్. చెప్పండి, ఇండివిజువల్ హెచ్విఎఫ్ ఏమేమి అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది? ఆర్ఓఆర్, ఆర్ఎన్ఓఆర్, నాన్ రెసిడెంట్. కరెక్టా? ఎందుకంటే రెసిడెంట్ అయినప్పుడు అక్కడ ఎలాగో మనం స్టాప్ చేయము. వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఆర్ఓఆర్ అండ్ ఆర్ఎన్ఓఆర్. సో ఆర్ఓఆర్ అవ్వచ్చు, ఫైనల్గా ఆర్ఎన్ఓఆర్ అవ్వచ్చు, లేదా నాన్ రెసిడెంట్ అవ్వచ్చు. What is the RS of Indian company? What is the answer? Always resident. Correct? What about RS of others? Example, partnership firm, AOP, BOI, etc. వాళ్ళు ఏమేమి అవ్వచ్చు? మేబీ రెసిడెంట్ ఆర్ మేబీ నాన్ రెసిడెంట్. అంతేనా? వెరీ సింపుల్. ఇండివిజువల్ హెచ్విఎఫ్ ఆర్ఓఆర్ అవ్వచ్చు, ఆర్ఎన్ఓఆర్ అవ్వచ్చు, నాన్ రెసిడెంట్ అవ్వచ్చు. ఇండియన్ కంపెనీ ఆల్వేస్ రెసిడెంట్. వాట్ అబౌట్ అదర్స్ అంటే మేబీ రెసిడెంట్ ఆర్ మేబీ నాన్ రెసిడెంట్. నెక్స్ట్ సమ్మరీ 2. Summary 2. Important. In case of section based on possibilities, total 4 columns. Okay, first try to answer, tarvata you can copy. In case of individual, first one, in case of individual, what are the sections you have to apply? Section 6(1) అప్లై చేయాలి, అలాగే 6(6) అప్లై చేయాలి. అంతేనా? 6(1) ఏమో టు డిసైడ్ రెసిడెంటా నాన్ రెసిడెంటా, 6(6) ఏమో టు డిసైడ్ ఆర్ఓఆరా ఆర్ఎన్ఓఆరా. 6(1) ఏంటంటే బేసిక్ కండిషన్స్, 6(6) ఏంటంటే అడిషనల్ కండిషన్స్. కరెక్టా? అడిషనల్ కండిషన్స్. టెల్ మీ, బేసిక్ కండిషన్స్ అయినా అడిషనల్ కండిషన్స్ అయినా సరే, దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్? నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ కదా. బేసిక్ కండిషన్స్లో ఫస్ట్ వన్ 182, సెకండ్ ఏ 60, సెకండ్ బి 365. అడిషనల్ కండిషన్స్ ఫస్ట్ వన్ 730, సెకండ్ వన్ 2 times రెసిడెంట్ అయి ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా టాకింగ్ అబౌట్ వాట్? నెంబర్ ఆఫ్ డేస్. అంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ వీఆర్ డిసైడింగ్ బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ స్టేడ్ ఇన్ ఇండియా కదా. బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ స్టేడ్ ఇన్ ఇండియా, అంతే కదా. సింపుల్ చెప్పాలంటే బేసిక్ కండిషన్స్ అడిషనల్ కండిషన్సే, కానీ అవన్నీ ఏమని చెప్తున్నాయి? దే ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్? నెంబర్ ఆఫ్ డేసే కదా. బేస్డ్ ఆన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ స్టేడ్ ఇన్ ఇండియా. వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్ అంటే ఏమేమి అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది ఒక ఇండివిజువల్?
మనం బేసిక్ కండిషన్స్ అడిషనల్ కండిషన్స్ అన్నీ అప్లై చేసిన తర్వాత ఏమేమయ్యే పాసిబిలిటీ ఉందంటే ఆర్ఓఆర్ అవ్వచ్చు, ఆర్ఎన్ఓఆర్ అవ్వచ్చు, లేదా నాన్ రెసిడెంట్ అవ్వచ్చు. అంతేనా? నెక్స్ట్, వాట్ అబౌట్ హెచ్బిఎఫ్? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హెచ్బిఎఫ్ వాట్ ఆర్ ద సెక్షన్స్ వాట్ అప్లై? 6(2) అండ్ 6(6). ఓ ఇక్కడ 6 రాశానా? 6(6). ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ 6(1) అండ్ 6(6). ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హెచ్బిఎఫ్ 6(2) అండ్ 6(6). వాట్ ఈస్ సెక్షన్ 6(6)? అడిషనల్ కండిషన్స్. అడిషనల్ కండిషన్స్. అంతేనా? ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ వాట్? ఎనీబడి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ కదా. మరి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ హెచ్బిఎఫ్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్? బేస్డ్ ఆన్ ఒకటి కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. బేస్డ్ ఆన్ కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ వీ హ్యావ్ టు డిసైడ్ రెసిడెంటా నాన్ రెసిడెంటా. ఈ ప్రెసిడెంట్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఆర్ఓఆర్ ఆర్ఎన్ఓఆర్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ అంటే అడిషనల్ కండిషన్స్. అడిషనల్ కండిషన్స్. కరెక్టేనా? వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్ అంటే ఫైనల్గా ఏమేమయ్యే పాసిబిలిటీ ఉంది? ఆర్ఓఆర్ అవ్వచ్చు, ఆర్ఎన్ఓఆర్ అవ్వచ్చు, నాన్ రెసిడెంట్ అవ్వచ్చు. ఇండివిజువల్ హెచ్బిఎఫ్ మే బికమ్ ఆర్ఓఆర్, ఆర్ఎన్ఓఆర్, నాన్ రెసిడెంట్. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంపెనీ వాట్ ఈస్ సెక్షన్ 6(3). వీళ్ళకు 6(6) ఉంటుందా అంటే ఉండదు కదా. వీళ్ళకి 6(6) ఈజ్ దేర్ ఓన్లీ ఫర్ ఇండివిజువల్ అండ్ హెచ్బిఎఫ్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంపెనీ ఓన్లీ 6(3). బేస్డ్ ఆన్ వాట్? పోయం. కానీ పోయం అనేది హౌ టు సీ ఓన్లీ ఫర్ ఫారెన్ కంపెనీ. కరెక్టా? అంటే ఇండియన్ కంపెనీకి పోయం అనేది మనకి నాట్ ఎలిమెంట్. అంటే ఇండియన్ కంపెనీ అనుకోండి, ఇంకా పోయం లేదు, గియం లేదు, ఆల్వేస్ రెసిడెంట్. అదే ఫారెన్ కంపెనీ అనుకోండి, అదే ఫారెన్ కంపెనీ తగిన బేస్డ్ ఆన్ వాట్ అంటే పోయం. మరి పోయం అప్లై చేసినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్? మేబీ రెసిడెంట్ అవ్వచ్చు, లేదా మేబీ నాన్ రెసిడెంట్ అవ్వచ్చు. కరెక్టా? నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అదర్స్. అదర్స్ అంటే మనకి ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్ మెయిన్లీ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్, ఏఓపి, ఏజేపి, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. వాట్ ఈస్ సెక్షన్ 6(4)? 6(4). బేస్డ్ ఆన్ వాట్? సేమ్ యాజ్ హెచ్బిఎఫ్. బేస్డ్ ఆన్ వాట్ అంటే కంట్రోల్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. కరెక్టా? కాదంటే వీళ్ళకి ఆర్ఓఆర్ ఆర్ఎన్ఓఆర్ ఉండదు. వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్? రెసిడెంట్ ఆర్ నాన్ రెసిడెంట్. సింపుల్, వెరీ సింపుల్. వెరీ సింపుల్. ఓకే, ఈ చాప్టర్లో వీ హ్యావ్ డన్ 3 questions. Question number 1, question number 2, there we applied only normal basic conditions. Question number 3 గుర్తుందా? Mr. Bradley example. There we applied normal basic conditions, అలాగే 4 స్పెషల్ కేసెస్, అలాగే 2 స్పెషల్ కేసెస్ అవన్నీ అప్లై చేశాము. మిస్టర్ బ్రెడ్లీ క్వశ్చన్ మనకి ఎగ్జామ్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే నౌ వీ విల్ డూ 1 more క్వశ్చన్. అక్కడ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4లో చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4కి వెళ్ళే ముందు ఒక్కసారి అందరూ క్లియర్గా లౌడ్గా యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఫర్ 1 క్వశ్చన్. అదేంటంటే, మనం నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ కంప్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు, నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ కౌంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇండియాకి వచ్చిన రోజు, ఇండియా నుంచి వెళ్ళే రోజు 2 కూడా కౌంట్ చేస్తాం. అవునా? అవునా? యూ కెన్ గో అండ్ సీ నోట్ నెంబర్ 1, స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది చాప్టర్ నోట్ నెంబర్ 1కి వెళ్ళి చూడండి. While counting number of days, we have to include the day on which he comes India as well as the day on which he leaves India.
both the days we have to count as Indian days. Both the days we have to include. This everybody knows. Correct? అక్కడ డౌట్ ఏం లేదు కదా. బట్ దెర్ ఈస్ వన్ కేస్, దెర్ ఈస్ వన్ ఎక్సెప్షన్. ఆ కేసులో మాత్రము ఇండియాకి వచ్చిన రోజు, ఇండియా నుంచి వెళ్ళే రోజు బోత్ ది డేస్ని మనం వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్క్లూడ్. బోత్ ది డేస్ని మనం కౌంట్ చేయము, వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్క్లూడ్. నార్మల్గా ఇండియాకి వచ్చిన రోజు, ఇండియా నుంచి వెళ్ళే రోజు బోత్ ది డేస్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్క్లూడ్. కానీ ఒక కేసు ఉంది, అక్కడ మాత్రము ఇండియాకి వచ్చిన రోజు, ఇండియా నుంచి వెళ్ళే రోజు బోత్ ది డేస్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్క్లూడ్. దానిపైన నౌ వీఆర్ డూయింగ్ వన్ ప్రాబ్లం రాసి తర్వాత నోట్ రాద్దాం క్లియర్గా. వాట్ ఈస్ దట్ కేస్ అంటే క్రూ మెంబర్ ఆఫ్ ఇండియన్ షిప్. క్రూ మెంబర్ ఆఫ్ ఇండియన్ షిప్ ఎక్కడో విన్నట్టుంది కదా, క్రూ మెంబర్ ఆఫ్ ఇండియన్ షిప్. పర్సన్స్ లీవింగ్ ఇండియా ఫర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అవుట్సైడ్ ఇండియా. పర్సన్స్ లీవింగ్ ఇండియా యాజ్ ఏ క్రూ మెంబర్ ఆఫ్ ఇండియన్ షిప్ అని దెర్ ఆర్ 4 స్పెషల్ కేసెస్. అక్కడ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ఓన్లీ ఫస్ట్ బేసిక్ కండిషన్ చెప్పుకున్నాము, గుర్తుందా? దేర్ హ్యావ్ టు అప్లై ఓన్లీ ఫస్ట్ బేసిక్ కండిషన్. అక్కడ మనకి క్రూ మెంబర్ అనే వర్డ్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్రూ మెంబర్ అంటే ఆ షిప్లో పనిచేసే వర్కర్స్, ఆ షిప్లో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ క్రూ మెంబర్స్. అంటే కెప్టెన్ కావచ్చు, ఆ షిప్లో వర్క్ చేస్తున్న కుక్ కావచ్చు, వంట మనిషి, వీళ్ళందరూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ వాట్ అంటే క్రూ మెంబర్స్. అంటే షిప్లో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్ని ఏమంటామంటే మనం క్రూ మెంబర్స్ అంటాం. కుక్కు, కెప్టెన్ ఆర్ ఎనీ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ఎనీ వర్కర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ అంటే క్రూ మెంబర్స్. అంటే షిప్లో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్, షిప్లో పనిచేసే వర్కర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ అంటే క్రూ మెంబర్స్. ఓకేనా? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్రూ మెంబర్ మాత్రము ఇండియాకి వచ్చిన రోజు, ఇండియా నుంచి వెళ్ళే రోజు బోత్ ది డేస్ వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్క్లూడ్. నార్మల్ కేసులో మాత్రము ఇండియాకి వచ్చిన రోజు, ఇండియా నుంచి వెళ్ళే రోజు బోత్ ది డేస్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్క్లూడ్. దట్ క్వశ్చన్ గివెన్ బై ICAI ఆల్సో, చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. దట్ క్వశ్చన్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్. దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ దర్ ఇన్ ICAI book. Mr. Anand is an Indian citizen. Mr. Anand is an Indian citizen and crew member of Indian ship. Crew member of what? Indian ship. Mr. Anand is an Indian citizen and crew member of Indian ship. Determine his RS. Determine his RS from the following information. First one, this question is relating to what ante crew member. Cheppandi, in case of crew member we have to apply only first basic condition. Persons leaving India for employment outside India. Persons leaving India as a crew member. Persons who settled outside India and visiting India. Person of Indian origin settled outside India and visiting India. There are 4 special cases. There you have to apply only first basic condition. Avuna? Crew member case lo you have to apply only first basic condition. From the following information. Date entered into continuous discharge certificate in respect of joining the ship. 6th June 2025. Next,
డేట్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ కంటిన్యూస్ డిశ్చార్జ్ సర్టిఫికేట్ in respect of signing of the ship is 9th December 2025. It is the given question. It is the given question. See, what is the meaning of continuous discharge certificate? అంటే క్రూ మెంబర్ ఆ షిప్లో జాయిన్ అయినప్పుడు దే విల్ రైట్ జాయినింగ్ డేట్, అలాగే దే విల్ రైట్ రిజైనింగ్ డేట్, రెండు రాస్తారు. ఒక సమ్మరీ బుక్ లాగా. డిశ్చార్జ్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఒక సమ్మరీ బుక్ లాగా. మనోడు మిస్టర్ ఆనంద్ ఆ షిప్లో క్రూ మెంబర్గా ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యాడు? యాజ్ ఆన్ 6th June. ఎప్పుడు సైనింగ్ ఆఫ్ చేశాడు? యాజ్ ఆన్ 9th December. అంటే 6th June ఆ షిప్తో పాటు బయలుదేరాడు. 6th June ఆ షిప్తో పాటు క్రూ మెంబర్గా, అంటే ఆ షిప్లో పనిచేసే ఒక ఎంప్లాయీగా స్టార్ట్ అయ్యాడు వేరే కంట్రీకి. మళ్ళీ ఇండియాకి ఎప్పుడు వచ్చాడంటే యాజ్ ఆన్ 9th December 2025 అలాంగ్ విత్ షిప్ మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చాడు. 6th June నుంచి 9th December వరకు ఇండియాలో ఉన్నాడా లేదా? ఆన్సర్ ఈజ్ నో. 6th June రోజు ఈ లెఫ్ట్ ఇండియా అలాంగ్ విత్ షిప్. మళ్ళీ ఇండియాకి ఎప్పుడు వచ్చాడంటే యాజ్ ఆన్ 9th December. అంటే 6th June టు 9th December ఇండియాలో ఉన్నాడా? ఆ మిడిల్లో ఉన్న పీరియడ్ అంటే ఇండియాలో లేడు. అవునా? మరి ఏప్రిల్లో ఇండియాలో ఉన్నాడా? ఎస్, ఏప్రిల్లో ఇండియాలో ఉన్నాడు. మేలో ఇండియాలో ఉన్నాడా? ఎస్. జూన్లో ఇండియాలో ఉన్నాడా అంటే జూన్లో కూడా ఉన్నాడు, ఓన్లీ ఫ్యూ డేస్. 6th June అన్వర్డ్స్ మళ్ళీ లేడు. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ది క్వశ్చన్, ఇది వెరీ సింపుల్. చాలా మంది అనవసరంగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు తప్ప ఇక్కడ ఏం ఉండదు. 6th June రోజు వేరే కంట్రీకి బయలుదేరాడు. మళ్ళీ ఇండియాకి ఎప్పుడు వచ్చాడు? యాజ్ ద 9th December. అంటే ఆ మిడిల్లో ఉన్న పీరియడ్లో ఇండియాలో లేడు. నౌ కమ్ టు నెంబర్ ఆఫ్ డేస్. ఏప్రిల్లో ఉన్నాడా? ఎస్. మేలో ఉన్నాడా? ఎస్. జూన్లో ఉన్నాడా? ఓన్లీ ఫ్యూ డేస్ ఈజ్ దేర్. ఎందుకంటే ఫ్రమ్ 6th June అన్వర్డ్స్ మళ్ళీ లేడు. వాట్ అబౌట్ జూలై? నో. ఆగస్టు? నో. సెప్టెంబర్? నో. అక్టోబర్? నో. నవంబర్? నో. డిసెంబర్లో అప్ టు 9th December లేడు, తర్వాత ఉన్నాడు. ఇండియాకి వచ్చేసాడు కదా, 9th December ఇండియాకి వచ్చాడు కాబట్టి తర్వాత ఇండియాలో ఉన్నాడు. జాన్ ఇండియాలో ఉన్నాడు, ఫిబ్రవరి ఇండియాలో ఉన్నాడు, మార్చ్ కూడా ఇండియాలో ఉన్నాడు. ఓకేనా? ఇక్కడ ఎవరికి డౌట్ ఏం లేదు. కానీ 6th June ఇండియాలో ఉన్నట్ట లేనట్ట, 9th December ఇండియాలో ఉన్నట్ట లేనట్ట. మనం క్వశ్చన్ స్టార్ట్ చేసే ముందు చెప్పుకున్నాము ఏమనంటే, నార్మల్గా అయితే ఇండియా నుంచి వెళ్ళే రోజు, ఇండియాకి వచ్చిన రోజు మనం కౌంట్ చేస్తాం. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్రూ మెంబర్ ఇండియా నుంచి వెళ్ళే రోజు, ఇండియాకి వచ్చిన రోజు మనం కౌంట్ చేయము. అంటే 6th June ఇండియాలో ఉన్నట్ట అంటే నో, 9th December ఇండియాలో ఉన్నట్ట అంటే నో. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్రూ మెంబర్ వెళ్ళే రోజు వచ్చే రోజు కూడా ఇండియాలో లేనట్టే. ఫస్ట్ నోట్ రాద్దామా, లేదా ఫస్ట్ విల్ గో టు సొల్యూషన్? ఫస్ట్ విల్ గో టు సొల్యూషన్, తర్వాత ఎండ్లో నోట్ రాద్దాం. చెప్పండి. నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ స్టేడ్ ఇన్ ఇండియా డ్యూరింగ్ 2025-26. ఏప్రిల్ ఇండియాలో ఉన్నాడా? ఎస్, 30. మే? ఎస్, 31. జూన్ 6th ఈజ్ లివింగ్ ఇండియా. 6th కౌంట్ చేయాలా వద్దా? నో. క్రూ మెంబర్ కేసులో ఇండియా నుంచి వెళ్ళే రోజు కౌంట్ చేయము. అంటే జూన్లో 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th వరకు ఉన్నాడు, అంతే, 5 days. 6th June ఈజ్ లివింగ్ ఇండియా, ఆ డే మనం కౌంట్ చేయము ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్రూ మెంబర్. అంటే జూన్లో 5 days. జూలై 0, ఆగస్టు 0, సెప్టెంబర్ 0, అక్టోబర్ 0, నవంబర్ 0, డిసెంబర్ 9th December వచ్చాడు. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్రూ మెంబర్ వచ్చిన రోజు కూడా కౌంట్ చేయము. అంటే 9th December కూడా ఇండియాలో లేనట్టే. అంటే హౌ టు కౌంట్ ఫ్రమ్ 10th December టు 31.
హౌ మెనీ డేస్ 22 డేస్ మీరు కౌంట్ చేయండి. వాట్ అబౌట్ జనవరి? ఎస్. ఫిబ్రవరి? ఎస్. నాన్ లీప్ ఇయర్ 28. మార్చ్ 31. టోటల్ హౌ మెనీ డేస్? 30 ప్లస్ 31 ప్లస్ 5 ప్లస్ 22 ప్లస్ 31 ప్లస్ 28 ప్లస్ 31 టోటల్ 178 డేస్ ఇండియాలో ఉన్నాడు. అంతేనా? లేదా కొందరు ఇంకో విధంగా చేస్తూ ఉంటారు, అంటే సేమ్ ఆన్సరే వస్తుంది, ఇంకొక విధంగా ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఎప్పటి నుంచి ఎప్పుడు ఇండియా లేడు, 6 జూన్ టు 9 డిసెంబర్ వరకు ఇండియా లేడు కదా, ఆ డేస్ కౌంట్ చేయండి. 365 నుంచి ఆ డేస్ కానీ మీరు రిమూవ్ చేస్తే ఇంకా రిమైనింగ్ డేస్ ఇండియాలో ఉన్నట్టే కదా, అప్పుడు కూడా యూ విల్ గెట్ సేమ్ 178 డేస్. ఒకటి ఈ విధంగా కంప్యూట్ చేయొచ్చు. రెండోది 365 నుంచి 6 జూన్ టు 9 డిసెంబర్ వరకు ఇండియా లేడు కాబట్టి ఆ డేస్ కైనా యూ విల్ రిమూవ్ ఫ్రమ్ 365 డేస్, యూ విల్ గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ స్టేడ్ ఇన్ ఇండియా, అలా కూడా చేయొచ్చు. విల్ గెట్ సేమ్ ఆన్సర్ ఓన్లీ. ఓకేనా? చెప్పండి, ఈ కేసులో రెసిడెంటా నాన్ రెసిడెంటా? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్రూ మెంబర్, we have to apply only first basic condition, correcta? That is, చెప్పండి, what is the first basic condition? more than or equal to 182 ఉని ఉండాలి డ్యూరింగ్ రిలవెంట్ ప్రీవియస్ ఇయర్. కానీ మనోడు ఎన్ని డేస్ ఉన్నాడు? ఓన్లీ 178. therefore in the given case Mr. Anand is non-resident. Can you go to second basic condition? No. Persons leaving India for employment, persons leaving India as a crew member, akkada we have to apply only first basic condition. Okay na? So ఇక్కడ ఈ హౌ టు రిమెంబర్ వన్ అడిషనల్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ దట్ అంటే జనరల్గా మనం ఇండియాకి వచ్చిన రోజు, ఇండియా నుంచి వెళ్ళే రోజు బోత్ డేస్ హౌ టు ఇన్క్లూడ్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్రూ మెంబర్ ఇండియాకి వచ్చిన రోజు, ఇండియా నుంచి వెళ్ళే రోజు బోత్ డేస్ హౌ టు ఎక్స్క్లూడ్. జనరల్లీ వైల్ కౌంటింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్, the day on which he comes India as well as the day on which he leaves India, that is both the days to be included. I am talking generally, to be included. But in case of crew member, both the days to be excluded. Both the days to be excluded. Generally both the days to be included, but in case of crew member both the days to be excluded. It is the point you have to remember in case of crew member. In case of crew member we have to apply only first basic condition. రెండో పాయింట్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్రూ మెంబర్ ఇండియా నుంచి వెళ్ళిన రోజు, ఇండియాకి వచ్చిన రోజు బోత్ డేస్ హౌ టు ఎక్స్క్లూడ్. ఓకేనా? మనకి చాప్టర్ అయిపోయిందా? చాప్టర్ నెంబర్ 2 నేమ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ నేమ్ ఆఫ్ ది చాప్టర్ నెంబర్ 2? రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ టోటల్ ఇన్కమ్. మనకు ఎంతవరకు అయిపోయింది? ఓన్లీ ఫస్ట్ పార్ట్. వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఓన్లీ రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్. సెకండ్ పార్ట్ ఏంటంటే స్కోప్ ఆఫ్ టోటల్ ఇన్కమ్. స్కోప్ ఆఫ్ టోటల్ ఇన్కమ్ అనేది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. సో సెకండ్ పార్ట్ టు బి కంటిన్యూడ్.